ഡോക്ടർ ലളിത ഒരു അധ്യാപികയും ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലും SCRTയിലും ലൈബ്രറിയനുമായിരുന്നു. വിരമിച്ച ശേഷവും നിരവധി സംഘടനകളിൽ സജീവമാണ്. ഇന്ന് പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം കർണാടക സംഗീതത്തോടുള്ള അവരുടെ അഭിനിവേശത്തിൻ്റെയും അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും അടയാളമാണ്. തൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാനും ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യാനുമായി ഡോക്ടർ ലളിതയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. Thank you, Purnima. 2 വാക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്നതായിരിക്കില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് തീരുമാനിക്കാറുണ്ട്. സോ ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ, ശ്രീ ശാരദാംബ നമഃ, ഓം സായി. പ്രിൻസസ് ഗൗരി പാർവതിബായി, ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടി, ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കർ ശ്രീ H. ഗണേഷ്, വിദുഷി Dr. Sitara Krishnamurthy, and all my dear friends and music lovers in our Anandapuri. Good afternoon, rather good evening everyone. It is simply overwhelming for me. I am at a loss for words. ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കാരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കാം. I am at a loss for words, which doesn't often happen, you know. I am absolutely thrilled to be here at this beautiful venue, surrounded by so many music lovers and friends. It is an honor to launch my first book on music at this divine place in the august presence of such eminent people and all these loving faces, and also all these saint musicians looking and blessing us all. My present duty is twofold. As the host, to welcome you all, and as the author, briefly take you through the making of my book, which is about to be launched here in a short while. I consider myself fortunate and extremely blessed to have none other than Princess Gauri Parvatibai to release the book. Princess Gauri Parvatibai represents the glorious legacy of erstwhile Travancore royal lineage and is a true patron of arts. In spite of a very busy schedule, she agreed to grace this occasion and do the honors. On behalf of all present here and on my own behalf, I welcome you, dear Princess.
is a doyen in her own right. Padma Shri awardee Dr. Omanakutty, my teacher, is the former head Department of Music, Government Women's College, Trivandrum, and founder and former head Dean, Department of Music, University of Kerala, and director Sangeeta Bharati, Trivandrum. I take great pleasure in welcoming Omanakutty teacher on this occasion of my book release. I may have written something, but Dr. Achut Shankar S. Nair is the one who is going to introduce it to you. He prefers to be known simply as former professor and musicologist, but it is not so simple as that. A multidisciplinary scholar, teacher, researcher, orator, author, institution builder, performing musician, and heritage green activist. He holds 2 PhDs, one in engineering and another in music. I wonder and go before his tremendous patience. Dr. Achut Shankar, out of his friendship with me, also agreed to review my book. While apologizing for the hardship imposed on him, I heartily welcome Dr. Achut Shankar S. Nair to this important evening in my life. Sri H. Ganesh has been one of the strong pillars of Kerala Brahmana Sabha. He has done many roles in the organization. He is now the state president of Kerala Brahmana Sabha. A great believer in giving back to the society in a meaningful way. I feel I was lucky to get the right person to facilitate on this great occasion. On this occasion, on my own behalf and on behalf of all present here, I welcome you, sir. We have a thematic music concert coming up after the formal launch. Vidushi Dr. Sitara Krishnamurthy and her team, comprising Shweta Anandakrishnan on the violin, Shweta Anandashivan on the violin, and Sri L. Gopalakrishnan on the mridangam, will perform, and the concert will have some select healing kritis from my book. We await the music Madai, though thank God it is not raining outside. Ma'am, she is yet to come. She is there. Welcome, ma'am. Welcome. I welcome you and your team with pleasure. On the other side of the dais, we have many a distinguished person who accepted our invitation and have come here to bless us with their presence. I welcome one and all. So let me come to the second part now. The great writer Paulo Coelho said that when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. It is simply true. Otherwise, how would you explain the launch of my book, Healing Through Carnatic Music? Such a thing was not in my bucket list, not even in my wildest dreams. Of course, right from childhood, music has been in my life, touching me, soothing me, and even inspiring me. My Appa had been the force behind this. He always had 2 things with him, homeopathy and music. Would always challenge me and my sister, asking us to identify the ragas. To tell the truth, we almost always failed. I still remember the disappointment on his face. This changed only when my daughter started getting the ragas right, and the look he would give us
spoke volumes. But music never left me. Or was it the other way around? After marriage, my Bangalore Amma saw to it that I continue singing. The command coming from the matriarch, I never had any other option but to sing. So I sang. My favorite those days was Nanoru Vilayattu Bommaya. I hope you get the meaning. Am I something to be like a toy for you to play with? That is the meaning, Nanoru Vilayattu Bommaya. Naturally, because I got married at 20 and everything was looking so hazy and all that. I used to wonder whether I am a Bommai. Nanoru Vilayattu Bommaya. After some years, this was replaced by Kurai Ondrum Illai, again naturally. My journey from wailing to contentment, Paramananda Saukyam, signifies the various stages in my life too. But it also points to the importance of lyrics, words in a composition. Carnatic music, in a way, is a one-to-one communication, a direct dealing with that supreme power. This leads to a cleansing of the mind and soul, ultimately leading to healing. This is what I have tried to highlight through my book. It was my impulsive nature that lured me into taking up a one-year diploma course in music by name Sangeeta Bhushanam. The music part, teaching, practicals, etc., is being handled by Sangeeta Bharati, a renowned institute dedicated to music and research, led by Padma Shri awardee Vidushi Dr. K. Omenakutti. The course opened up a wide canvas, an endless ocean, a universe quite unique, as they say, Anandam and Ajnadam, more so for me, the ignoramus. To cut a long story short, the subject I chose for my project was healing compositions by Vagayakaras of Carnatic music. I scored centum for my project and Dr. Omenakutti was my guide. She suggested that I turn it into a book. The result is the book that you see today. However, I have to confess that the original concept ran away with me, which is also a normal occurrence in my life. I got so engrossed, even when it was just a 100-mark course project. Once I started digging deeper and deeper, new dimensions started dancing before me. Healing, can it encompass both yoga and bhavaroga? Dis-ease is caused by both, one physical and the other something more intense and ever disturbing. How can we attain relief from them? Then it led to the realization that this is possible only through our faith in the divinity. Strong belief comes only if you have a strong will. Mind does matter. In that case, how can music heal other than through ragas, the very essence of Kriti? There are many anecdotes that prove the healing powers of music. Oft quoted one is that of Dikshidhar and Mandalam Thambiyappan. In the book, I have included certain parts of Tirupugal that mention specific diseases that can be cured by their chanting. So can we heal through Carnatic music compositions? My conclusion is yes, we can, through kritis, through the lyrics, through nada, produced by these powerful mantra-like words. In that case, why not use kriti therapy? My research has come up with analysis and I have come up with a list of 4 kritis that can be used for this purpose. I leave the rest to your judgment and hope the book will benefit music therapists and hotels or hospitals. It is easy for Paolo to say that universe will conspire to realize your passion. Not that easy. I was fortunate, I should say. My universe, my immediate family, relatives,
and my extended families all came together, supported me, and I don't know how to thank them all. The same about all the Vishishta Vyaktis with us today. I am honored to have all of you here for the launch of my book. I seek your blessings. I bow my head and surrender everything to the divine presence that protects us all. Loka samasta sukhino bhavantu. I welcome you all once again. Thank you for patiently listening to this 2-in-1 welcome come introduction program. So thank you once again. വ്യക്തികളെ ക്ഷണിച്ചോളൂ. S. Nair, as most of you know, had 2 PhDs, one in engineering and the other in music. He was a senior professor of computer science and HOD bioinformatics at the University of Kerala, and he has a long list of various positions that he has held in Carnatic music. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഭാരതീയമായി നഗരാട്ടി ടീച്ചർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ താരം ഡോക്ടർ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ, ശ്രീ എച്ച് ഗണേഷ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ ലളിത ഒരു മികച്ച ലൈബ്രറിയനാണ് എന്ന് ലൈബ്രറി ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാം. ഞാനൊരു ചെറിയ കാര്യം മാത്രം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിലും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന SCRTയിലെ ലൈബ്രറി വികസിപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ചെടുത്തത് അദ്ദേഹമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് പാഠപുസ്തകം കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നാൽ മതി. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ നൊസ്റ്റു ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയാൽ 1950-ലെയും 40-ലെയും പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വലിയൊരു ആർക്കൈവ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹം ലൈബ്രറിയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതത്തിനോടുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വെച്ചൂർ ഹരിഹര സുബ്രഹ്മണ്യൻ സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ശിക്ഷണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതത്തിനെ അഗാധമായിട്ട് പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലളിത എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകം, ഇത് പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകം ഹീലിംഗ് ത്രൂ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്, ദ പവർ ഓഫ് സീക്രട്ട് കോമ്പോസിഷൻസ്. എല്ലാവരും സംഗീത ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന രാഗം ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഉതകും എന്നാണ് പറയാറ്. ഈ പുസ്തകം വളരെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. കാരണം കൃതികളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിന് സൗഖ്യം തരാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കൃതികൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പഠനമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ സവിശേഷമായി വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഡോക്ടർ ലളിതയുടെ അക്കാഡമിക് മൈൻഡും ഈ പുസ്തകത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ പുസ്തകം മുഴുവൻ വായിച്ചു.
അതൊരു ഗവേഷണ മനസ്സോടുകൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന, വളരെ അടുക്കും ചിട്ടയിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന വളരെ നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ്. ഉൾക്കൂടെ വായിക്കാവുന്ന പുസ്തകമാണ്. എഴുതിയവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിടത്തും പറയുന്നു, പൈസ കൊടുത്ത് ഒരു കോപ്പി പുസ്തകം ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകണം, എന്നാൽ മാത്രമേ എഴുതിയവർക്ക് അത് എൻകറേജ്മെന്റ് ആകുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഈ കൃതികളിൽ എന്തൊക്കെ ആ വരികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വാസ്ഥ്യം തരാനായിട്ട് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത്. പലതരത്തിൽ, സ്പിരിച്വലായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ സാഹിത്യപരമായിട്ട് പറയുന്ന തരത്തിൽ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ രോഗം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനാണ്. വാദം മാറ്റുകയും ചെമ്പൈക്ക് ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോൾ ശംഖം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നൊക്കെയുള്ള കഥകൾ നമുക്കറിയാം. ഈ കീർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേക രാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക സാഹിത്യത്തോടു കൂടി പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ആലപിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച് വളരെ, ഞാനതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളടക്കം പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ വിശദമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ദീക്ഷിതരുടെ കൃതികളിൽ നവഗ്രഹ കൃതികളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ ചക്രങ്ങൾ, അതിനെ ഓരോന്നിനെ ഏതൊക്കെ സ്വരങ്ങളാണ് സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കീർത്തനത്തിനെയും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. വളരെ സവിശേഷമായ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ സംശയവും ഇല്ല. സംഗീതം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ ദുർഘടമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം. എന്നെപ്പോലെ ഒരു ശാസ്ത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പക്ഷെ വന്നു. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിൻബലം തിരഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, സാമ്പാർ കഴിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പാർ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് നല്ലതാണോ എന്ന് ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തിയ പ്രബന്ധം വായിച്ചിട്ടല്ല കഴിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് പ്രയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന കീർത്തനം കേൾക്കാൻ പറയുന്നു. അതിപ്പോൾ വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ആ കീർത്തനം, അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥനുള്ളവർക്ക് കീർത്തനം കേൾക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാണില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പം തന്നെ അവിടെ ശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസക്തിയൊന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സന്ദർഭവശാൽ ഇതേ വിഷയം, ഹീലിംഗ് പവർ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മൾ ശാസ്ത്രം എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രണയത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാമുകനും കാമുകിയോട് സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ കാമുകിയോട് കാമുകൻ പറയുകയാണ്, നീയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി എന്ന് വരി പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കാമുകി വളരെ ശാസ്ത്രബോധമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കാമുകി ചോദിച്ചു, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളതെന്നാണ് നമുക്കറിയാം. വേറെ ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോളാർ സിസ്റ്റം അല്ലാതെ വേറെയും ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഉള്ള 800 കോടി ആൾക്കാരിൽ പകുതിയോളം പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് 400 കോടി വരും. ഈ 400 കോടി പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കണ്ട് അവരുടെ സൗന്ദര്യം അളന്ന് എടുത്തോ? അത് ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് അളന്നത്? അതിൻ്റെ ഡേറ്റയുടെ എക്സൽ ഷീറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ പ്രണയം അതോടെ തകർന്ന് തരിപ്പണമാണ്. വേറെ കാര്യമൊന്നും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ കാമുകൻ കാമുകിയെടുത്ത് പറയുകയാണ്, എങ്കിലും ഇവൻ നോവലാൾക്ക് താമസിക്കാൻ എൻ കരളിൽ തങ്കക്കിനാക്കൾ കൊണ്ട് താജ്മഹൽ ഞാൻ പണിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെണ്ണ് പറയുകയാണ്, അയ്യോ, കരളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ അവയവമല്ലേ, അത് പിന്നെ വയറ് കീറി അതിനകത്ത് സിമെന്റും കമ്പിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി താജ്മഹൽ പണിയാൻ വെക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രബോധമുള്ള കുട്ടി എന്നല്ല പറയുന്നത്, പകരം എന്ന് പറയുന്ന അരസിക. അപ്പം നമ്മൾ ശാസ്ത്രം നമുക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും അത് പ്രയോഗിക്കുകയും ഇന്നത് ശാസ്ത്രം ഇന്നത് ശാസ്ത്രമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നല്ല പാടാണ്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നു, ഡോക്ടർ ലളിതയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം തന്നു. എങ്ങനെ അറിയാം ഈ വിഷം കലക്കിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ അറിയാം ഇതിനകത്ത് വളരെ ബാക്ടീരിയ വല്ലതും ഉണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, മാഡം ഇവിടെ ഇരിക്കണം, ഞാൻ വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ പോയി ഇതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുടിക്കാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ മൈസൂർ പാക്ക് കഴിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? വിശ്വാസത്തിനാണ് കഴിക്കുന്നത്.
എല്ലാവരും നമ്മളെ ദോഷം ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ശാസ്ത്രത്തിനെ തള്ളിപ്പറയുകയല്ല, പക്ഷെ ഞാൻ കരുതുന്നു കലയുടെ രംഗത്ത്, വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രംഗത്ത് ആത്മീയ അംശം, ആത്മാംശം കടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ അംശം കടന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷണം, ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷണം ആര് ചെയ്താലും അതുപോലെ ഉത്തരം കിട്ടണം, അത് ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണം. റിപ്പീറ്റബിൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ നഗുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ബാലമുരളി കൃഷ്ണ പാടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 10 തവണ പാടിയ 10 എണ്ണം പോലെയായിട്ടിരിക്കും, വേറൊരാൾ പാടുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യാസമായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ പാടുന്നതിനെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കരുതിയിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ വർണ്ണമോ വല്ലതും പാടുമായിരിക്കും, ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എംബലിഷ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തി, വ്യത്യാസം വരുത്തി പാടുക. അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഈ പുസ്തകം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാം ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാമ്പാറിൻ്റെ തെളിവ് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആണ്. അത് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചില നമുക്കറിയുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷ, നമുക്ക് വേദനയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും അതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയും ഒരു ആത്മബലവും നമുക്കതിൽ കിട്ടും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും 100-200 വയസ്സ് ജീവിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയോ പാടുകയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ അർത്ഥത്തിൽ വേണം അതിനെ കാണാൻ. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പുസ്തകം തന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത്തിരി ശാസ്ത്രം എഴുതുകയും ശാസ്ത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇടമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം, അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇടമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മളത് പ്രയോഗിക്കണം. നമുക്ക് അസുഖം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി തെറാപ്പിയാണെന്ന് കരുതിക്കോ. നമ്മൾ ആശുപത്രി പോകാതെ നമ്മൾ ദിവാകര തന്നുജം എന്ന് പാടിയാൽ പോലെ ഇതിനോടൊപ്പം ആധുനിക ശാസ്ത്രം എവിടുന്ന് വരുന്നു? മനുഷ്യൻ്റെ ദക്ഷിണയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ദക്ഷിണ എവിടുന്ന് വരുന്നു? ദക്ഷിണ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രം എവിടുന്ന് വരുന്നു? ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി, ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി തെറാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെയുള്ള വളരെ നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കരുതുന്നു. എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതം തോന്നിയത് 6 മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഡിപ്ലോമയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു അസൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനി പ്രോജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വളരെ നന്നായിട്ട് ഒരു തീസിസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഘടനയിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് റെഫറൻസും ഒക്കെ ചേർക്കുകയും വാദമുഖങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും. സംഗീതത്തിൽ സാധാരണ അങ്ങനെയുള്ള പ്രബന്ധങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ വെങ്കിടമകി എന്ന് പറഞ്ഞ 72 മേളകർത്താരാഗം എഴുതിയ ആളാണ് PhD തീസിസിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏക ആൾ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റേ അദ്ദേഹം വാദങ്ങൾ ഉയർത്തി ഖണ്ഡിച്ച് വളരെ അക്കാഡമിക് സ്റ്റൈലിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഞാൻ അധികം നീട്ടുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അധികം സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരിചയപ്പെടുത്തൽ കേട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ വായിക്കാനുള്ള പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നതിന് നന്ദി സർ. ഇനി ഇന്നത്തെ ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട തമ്പുരാട്ടി പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രതി ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടിക്ക് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി തമ്പുരാട്ടി, നന്ദി. Our beloved Princess Poem Tiruna Gauri Parvati Bai is known for her patronage of culture and dance. She herself is a dancer too. She travels a lot with all her social commitments and is very active in various charitable institutions. I now request Her Highness Princess Gauri Parvati Bai to address the gathering.
വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും സംഗീത പ്രേമികൾക്കും ഡോക്ടർ ലളിതയുടെ സുഹൃത്ത് സമൂഹത്തിനും എൻ്റെ നമസ്കാരം. ലളിത എന്ത് ചെയ്താലും അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ട് എനിക്കത് തീർത്ത് പറയാൻ ഒക്കും. ഏത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചിട്ടയോടെ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ക്ലബുകളിലൊക്കെ എത്ര പ്രൈസാണ് ലളിത വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഏത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലളിതയ്ക്കാണ് പ്രൈസ്. അങ്ങനെ ഒരു മിടുക്കിയാണ്. പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു, ലളിതയുടെ മദറിലോ വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു എന്ന്. ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രത്യേകിച്ചും പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വേറൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പ്രോത്സാഹനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊന്നും വളർത്തിയെടുക്കാനും അത് നർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ അച്യുശങ്കർ നായർ ആധികാരികമായി സംസാരിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനനം തൊട്ട് മരണം വരെ സംഗീതം ഉള്ള ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ. ഇസ് മ്യൂസിക് ഫ്രോം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ്. നമ്മളൊരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താ? കരയുക. സംസാര സാഗരേ വർണ്ണം ദീനമ്മം കരുണാനിധേ. ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് കരയാണ്. അപ്പോൾ ആ കരച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു താരാട്ട് പാടും. അങ്ങനെ താരാട്ട് പാടി പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങളാണെങ്കിലും കൊച്ചു കൊച്ചു ചുവട് വയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എല്ലാത്തിനും സംഗീതമുണ്ട്. അവസാനത്തെ ദുഃഖഭണ്ഡാരം വരെ സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം പാടാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇത്രയും പണ്ഡിതന്മാരിരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പാമരനായ എന്നെ ഈ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല. ലളിത നിശ്ചയിച്ച് കാണും, കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ, പഠിച്ച് വായിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരാം. എനിക്ക് ധാരാളം സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ചിലപ്പോൾ മനസ്സിൽ പണ്ട് വലിയ വലിയ ഭാഗവതന്മാരൊക്കെ എങ്ങനെ പാടിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർക്കാനും കഴിയും. പക്ഷെ അത് പാടി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പം ശ്രീ ഗണേശൻ പറയുമായിരുന്നു, സ്വാതിരുന്നാളുടെ പാരമ്പര്യം. ഞാൻ പാരമ്പര്യമേ ഉള്ളൂ, സ്വാതിരുന്നാളുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്, രാജാരവിവർമ്മയുടെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ പടം വരയ്ക്കാനും പാടാനും അറിയണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വളർന്നത് സംഗീതം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ്. എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് സംഗീതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ ഒരു വൈണികയായിരുന്നു, വീണ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ധാരാളം വലിയ വലിയ സംഗീതജ്ഞന്മാർ വന്ന് അവർ പാടുന്ന മാത്രമല്ല, അവർ ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ചെമ്പക്കുടി ശ്രീനിവാസയ്യർ, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഹരികാംബോജി രാഗം 3 ദിവസം ചർച്ച ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നത്. അന്നൊന്നും നമുക്ക് വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അന്നെല്ലാം ഒരു ചിട്ടയും ഒന്നുമില്ല. സ്വതേ ഞങ്ങളൊരു ചിട്ടയുള്ള ഭവനത്തിലാണ് വളർന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആഹാരമൊക്കെ 12:30-ക്കും 12:45-നും ഇടയ്ക്ക് അമ്മാരും ഉമ്മയും വരെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഭാഗവതന്മാർ വരുന്ന ദിവസമാണെങ്കിൽ അന്ന് 12:30 ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ചിലപ്പോൾ 1:30 ആയാലും അതങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. അപ്പം അത് ധാരാളം കേട്ട ശ്രവണഭാഗ്യം എനിക്ക് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് പഠിക്കണമെന്ന്. എൻ്റെ അമ്മ മുത്തയ്യ ഭാഗവതരുടെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പാട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മൃദംഗത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് താളം കുറച്ച് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താളത്തിലായിരുന്നു എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്നാൽ ശരി, ഡാൻസ് പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് എൻ്റെ 6-ാമത്തെയോ 7-ാമത്തെയോ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് എൻ്റെ 83-ാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അത് നിർത്തിവെച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം, നമുക്ക് എത്ര വയസ്സായാലും പാടാം, അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് ചിലക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഡാൻസ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയും, ഈ കിളവിക്ക് വേറെ ജോലി എന്ന് പറയും. എന്നാലും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പം അവിടെയും സംഗീതമാണ്.
ഈ സംഗീതം കേട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുന്നു. എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഓമനക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അരുന്ധതി, ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ കാല് തന്നെ ചലിക്കും. ഇവരൊക്കെ എത്രയോ പാടി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നല്ല കാലങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോലും ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെയും കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. ഭഗവാൻ ചവിട്ടിയ മണ്ണിൽ നമുക്ക് ചവിട്ടാൻ കഴിയുന്നല്ലോ, അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നൃത്തം വേണമെങ്കിൽ സംഗീതം വേണം. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്, ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സ്ട്രെസ്. ലീഡ് എ സ്ട്രെസ് ഫ്രീ ലൈഫ്. നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും ദീർഘായുസ്സിനും സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക. സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക നമുക്ക് പറയാമെന്നല്ലാതെ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എണീറ്റ് ആദ്യം കേൾക്കുന്ന എന്തോന്നാണ്? യുദ്ധം എങ്ങനെ, എത്ര പേരെ കൊന്നു, എത്ര സ്ഥലത്ത് ബോംബിട്ടു, എത്ര നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ ന്യൂസ് നോക്കാറില്ല. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി ന്യൂസ്. അതൊരു വലിയ വിഷമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഈയിടെ ഒരു രസമായിട്ടൊരു കാര്യം, ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തന്നു. ഫൈനൽ ഇയർ ആണ്. അപ്പോൾ സ്ഥാപനം വിട്ടു പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സാറ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് 21st സെഞ്ച്വറിയിലാണ്, ഇന്നത്തെ കാലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഉള്ള മാതിരി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ പറ്റൂല. അച്ഛനമ്മമാർ വല്ലതുമൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ അനുസരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ നിശ്ചയിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിങ്ങളത് നിശ്ചയിച്ചാൽ മതി എന്ന് സാറ് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ ഇയർ എൻഡിൽ കുട്ടികൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും. ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ഏജ് ഓഫ് ദി ഡൈനോസോർസിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ AI ഓറിയൻറ്റഡ് ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം, എങ്ങനെ വേണം, ഇതൊന്നും പറയാനായിട്ടുള്ള കഴിവും അറിവും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, അപകടങ്ങളൊന്നും കാണിക്കരുത്, ഡ്രഗ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അന്യനെ ദ്രോഹിക്കരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ, തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരുടെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിലും ഒരു ശകലം സമയമെങ്കിലും കുറച്ച് സംഗീതം കേൾക്കണം. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ശാന്തത തരും, ഒരു സന്തോഷം തരും. അത് വേറെ ആരും വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ ഇരുന്ന് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിസിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺലി എ തെറപ്പി, ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഡിസിൻ. നമുക്ക് ഒരു ഊർജവും നമ്മുടെ മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് തോന്നി വരും. ഇപ്പോൾ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹീതരാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലോ പാടാൻ പറ്റുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പക്കമേളം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണാറില്ലേ, ക്ലാപ്പ് അലോങ്, സിങ് അലോങ്, that you are taking the audience with you. അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു ഉണർവ്, ഒരു ഉത്സാഹം വരും. എൻ്റെ മകൻ പറയും, ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിലും കൊച്ചു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കഷ്ടിച്ച് 5 വയസ്സ്, ഏറ്റവും പ്രായമായ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് 78 കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 5 വയസ്സ് കുട്ടിയുടെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് 78ആയ അമ്മൂമ്മ താളം പിടിക്കുന്നതും കൂടെ പാടുന്നതും. അപ്പോൾ അതിൽ പലരും അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പിന്നെ മക്കളായി, ജോലിയായി, അതായി ഇതായി ഇതൊക്കെ നിർത്തിവെച്ചു, പിന്നെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതാ വീണ്ടും അതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാടുക, നിങ്ങൾ ആടുക, നിങ്ങൾ എഴുതുക, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. എനി ആർട്ട് ഫോം ഇസ് എ ഹീലർ. അപ്പോൾ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിവെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ലളിതയുടെ ഈ ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഡോക്ടർ അച്യുതശങ്കരനോട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ എനിക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് കിട്ടി. അപ്പം അത് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ വായിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിയറി.
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുമാതിരി ചില രാഗങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ചില കൃതികളെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ ഞാൻ വായിച്ചു നോക്കാം എന്തെല്ലാം സൂക്കേടുകൾക്ക് എന്തെല്ലാം. ഇപ്പം നമുക്ക് കാലുവേദനയ്ക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കേൾക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റട്ടെ ചിങ്ങമാസമാകുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് അതിൽ നിന്നും എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടി കേൾപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ യു ക്യാൻ മെഷർ യുവർ ലെവൽ ഓഫ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത്. പാട്ട് ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആരോഗ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വൺസ് മോർ ഐ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ലളിത on her achievement and I wish her many more books to come. Have a wonderful and useful life ahead and God bless you. Omanekutti is well known in the field of music and is a director of Sangeet Bharati, an organization that she established for research in the field of music therapy. Her Highness Princess Gauri Prabhupada, Dr. Achyut Shankar, Sri H. Ganeshan sir, ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ ഇന്നിവിടെ പാടുവാൻ പോകുന്ന സീതാര കൃഷ്ണമൂർത്തി ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് പാടുവാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന സഹൃദയരെ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആദ്യമായി എനിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ളത് SRCയോടാണ്, സോഷ്യൽ റിസോഴ്സ് സെൻ്റർ. അവിടെയാണ് ലളിത പഠിച്ചിരുന്നത്. അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജാണ്. ഏകദേശം 100 വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് മ്യൂസിക്കാണ്. ലളിതയെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതിൽ മിക്കവാറും പ്രായമായ വ്യക്തികളാണ് ഈ SRCയിലുള്ള സോഷ്യൽ റിസോഴ്സ് സെൻ്ററിലുള്ളത്. വളരെ 1 വർഷം കൊണ്ട് വളരെയധികം പഠിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോജക്റ്റ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ എഴുതുന്ന PhD തീസിസ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലളിത എഴുതിയത്. അത് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവർ അത് ശേഖരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മാറ്റർ ശേഖരിച്ച് എഴുതും. അങ്ങനെയാണ് പതിവ്. 488 കീർത്തനങ്ങളാണ് ലളിത എടുത്തത്. വളരെ അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലളിതയ്ക്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ സെക്കൻഡ് ബാച്ചായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 100ൽ 100 ഞാനായിരുന്നു നോക്കിയത്. കേസ് നോക്കിയത് ഞാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശേഷം വേറെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു വാക്ക്, സാധാരണ രാഗങ്ങൾ ആണ് മ്യൂസിക് തെറാപ്പിക്ക്, ശാന്തരസത്തിന് വേണ്ടി ശ്യാമ, അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദഭൈരവി, ഇങ്ങനെയുള്ള രാഗങ്ങൾ, കുറേ രാഗങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും. ഇത് കേരളത്തിലേ ഉള്ളൂ അധികം പ്രചരിക്കാത്തത് മ്യൂസിക് തെറാപ്പി. ബാക്കിയുള്ള ദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യയിലും വളരെയധികം പ്രചാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അത്
അതിലെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ രാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു ചലഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ കൃതികൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൃതികളിലാണ് രാഗ ഭാവ താള ലയങ്ങൾ, മറ്റേത് രാഗം മാത്രമാണ്. അപ്പോഴിത് മൂന്നും കൂടെ ചേർന്ന ഒന്നാണ് കൃതികൾ. അപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. താളം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന് രാഗമായാലും താളമായാലും ഭാവം ആയാലും മനസ്സിന് വളരെയധികം സമാധാനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എടുത്ത ലളിതയെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസസ്, ആ രാജകുടുംബം കലകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്ന ഒരു രാജകുടുംബം. ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് നിയമിതയായപ്പോൾ ഇരിക്കാനൊരിടമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ വൈസ് ചാൻസലർ എൻ ബാബു സാറായിരുന്നു. ബാബു സാറ് പിന്നെ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു, സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്, വി കെ സാർ, അവരെയൊക്കെ ഞാൻ നന്ദിയോട് ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു, നമുക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഒരു കെട്ടിടം വേണ്ട. 20 വർഷമായിട്ട് പോലും ഒരു ചില സബ്ജക്റ്റുകൾക്ക് കെട്ടിടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവർ പഠിപ്പിച്ചു പോകണം. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് പരിചയമുണ്ടല്ലോ, പ്രിൻസസിനെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിനെയൊക്കെ. ഞങ്ങളും കൂടെ വരാം, പക്ഷേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി. അവിടെ ചെന്ന് 22 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ്. 45 ലക്ഷമാണ് മഹാരാജാവ് അനുവദിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മ്യൂസിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് തന്നെയല്ല, എനിക്ക് 1-2 വർഷത്തെ പരിചയമല്ല രാജകൊട്ടാരവുമായിട്ട്. ഞാൻ 15 വയസ്സിൽ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നതാണ്, പ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നത്. അന്ത മുതൽ കൂട്ടുകാരെ 67 വർഷത്തെ പരിചയമാണ് എനിക്ക്. 67 വർഷത്തെ പരിചയം. അതിനിടയിൽ 15 വർഷം, 15 വയസ്സിനും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 18 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രിൻസസിൻ്റെ 5 or 6 പാൻഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൻസ് ഡ്രാമയാണ് ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണത്. എന്താ അത് ഭയങ്കര 6 മാസം റിഹേഴ്സലാണ്. ഈ 6 മാസവും പ്രിൻസസ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരും. ഞാനും ചേട്ടനും, എൻ്റെ ചേട്ടൻ MG രാധാകൃഷ്ണനാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തിരുന്നത്, നല്ലൂമാൻ ടീച്ചറാണ് അത് എഴുതിയിരുന്നത്. അവരെയൊക്കെ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. 6 മാസം റിഹേഴ്സൽ. ഇത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കും. പ്രിൻസസ് ഒരു വലിയ ഫ്ലാസ്ക്, ഇത്രയുള്ള ഫ്ലാസ്കിൽ കോഫിയായിട്ട് അവിടെ വരും. ഞങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കും. ഇന്നും ആ കോഫിയുടെ സ്വാദ് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. സുവോളജി ആയിരുന്നു അവിടുന്ന് എടുത്തിരുന്നത്. ഞാനും സുവോളജി ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് മ്യൂസിക്കിലേക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വളരെയധികം ബന്ധങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആ രാജകുടുംബം എപ്പോഴും കലകൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നിരുന്ന കുടുംബമാണ്. അത് ഇന്നും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയും പറയുവാനുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ജയശങ്കർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ആ പുസ്തകത്തെ അപഗ്രഥിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
നമ്മുടെ മ്യൂസിക് തെറപ്പി ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചെങ്കിലും ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്രയധികം അത് പ്രചാരണത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. അത് വരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ പുസ്തകം കർണാറ്റിക് മ്യൂസിക് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്താൽ അവർ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അത് വിതരണം ചെയ്യും. അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനിയും പുസ്തകങ്ങൾ ധാരാളം എഴുതണം, അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അതാണ്. പിന്നെ സരസ്വതി ദേവിയെക്കുറിച്ചുള്ള, സരസ്വതി ദേവിയാണല്ലോ ഏത് പഠനത്തിൻ്റെയും നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി ദേവിയാണ്. ദേവിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഗാനം എനിക്കിപ്പോൾ പാടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ കൂടെ വിളിക്കുകയാണ്. ഏത് പാട്ട്? ഒരു കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ എഴുതി MG രാധാകൃഷ്ണൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത ഒരു ഗാനമാണ്. അതിവിടെ പാടുന്ന ഒരു പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സരസ്വതി ദേവിയാണല്ലോ. എനിക്ക് പാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൂടെ വിളിച്ചത്. ഏകമയം ഏകാന്ത സുന്ദരം തായേ തിരുമധുരം. ആ തിരുമധുരമാണ് ഈ പുസ്തകം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പാടുന്നത്. ഏകമയം ഏകാന്ത സുന്ദരം തായേ ത്രിമധുരം ഏകരജ്ഞാത ചേതോ വികാരം സമന്വയ രുചിരം ഏകമയം ഏകാന്ത സുന്ദരം തായേ ത്രിമധുരം ശാന്തം ഗഭീരം ഭീകരം ശരണ്യേ മേതുരം പ്രീതിസുധാമം നാദവിധാനം നിരന്തര പ്രണവം ശ്രീലപണവം ബ്രഹ്മസിന്ദൂര ഹരിചന്ദനമയ ഹരഭസ്മമിളിത സംഗമം ഉദയമധ്യാന സായം സന്ധ്യ ലയരമ്യ വിരചിതാനന്ദം വരഹർഷപുളകം ഇതു വിശ്വവിജയം അഭിരാമം അഭിരാമം സുരാമം ഏകമയം ഏകാന്ത സുന്ദരം തായേ ത്രിമധുരം അമ്മേ. ഈ തിരുമധുരം ലോകമെമ്പാടും പ്രസിദ്ധത്തെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സാറിന് ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ സാറിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ സഭ നടക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ അത്യന്ത പരിശ്രമം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൂപ്പി ബഹുമാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for those words and that lovely song. Dr. Lalita would like to present a small memento.
Also, a small memento to Dr. Achyut Shankar Nayak, please. ആദ്യ ആകർഷണം അതിൻ്റെ കവർ പേജാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിന് വളരെ അനുയോജ്യമായ ഒരു കവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ശ്രീമതി ശ്രുതി ശ്യാം അജിത്താണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ലളിതയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം. വീണ്ടും ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ആ ബുക്കിൻ്റെ കവർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സംഗീതഭൂഷണം എന്നുള്ള കോഴ്സ് ചെയ്ത ശ്രുതി ശ്യാം അജിത്താണ്. വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ്. രസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളാരും സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, ആഴ്ചയിൽ 4. അത് പ്രാക്ടിക്കല് ടീച്ചറുണ്ട്, സീരിയൽ ടീച്ചറുണ്ട്, എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ഫുൾ ഇതിലാണ് പോകുന്നത്, ഫോഴ്സിലാണ് പോകുന്നത്. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്നേഹമായിട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അത് ട്രിവാൻഡ്രംകാർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രുതി, ഷീ ഈസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, കാരണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോഴ്സ് തീർന്നപ്പോൾ അതിന് മെമൻറ്റോ പോലെ കൊടുത്തായിരുന്നു ടീച്ചേഴ്സിന്. അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശ്രുതി ആയതുകൊണ്ട് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഹർ വെദർ ഇറ്റ് വുഡ് ബി പോസിബിൾ ഫോർ ഹർ ടു ഡിസൈൻ ദ കവർ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ബുക്ക് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയ്ക്ക് വേണോ, കാരണം ശിക്ഷിക്കണോ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടെന്ന്. ഇല്ല, തരണം അമ്മ, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്. കാരണം ഈ അമ്മാന്നും എല്ലാവരും കുറച്ച് ഒരു ഇതാണ്. കാരണം ഏറ്റവും പ്രായമുള്ളത് ഞാനും രാജീവൻ കീരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിന് 72, എൻ്റെ വയസ്സ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിരുന്നു പ്രായം കൂടുതലുള്ള ആളുകൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവരൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് ഭയങ്കര ബഹുമാനത്തോടെയൊക്കെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മോളാണ് ശ്രുതി. വളരെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെല്ലാം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വെറുതെ നമ്മൾ വിടരുത്. വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ്. ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരാൾ ചെയ്തു തരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കുട്ടികൾ, മക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ്, ഇതെടുത്താൽ മതി. കാരണം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രുതി തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇതൊക്കെ പറയുക എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് കവർ കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറമ്മ പ്രിൻസസ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഷോസിലും ടി വിയിലും ഒക്കെ കണ്ട ആളുകളാണ്. മാമിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റി, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മ എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ്, ശ്രുതി ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് എന്നോട് വളരെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടീച്ചറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അതിൻ്റെ കവർ ശ്രുതി ചെയ്ത് തരണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുക്കിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയണം, അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണം. അങ്ങനെ അയച്ചു തന്നു. വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് കിടന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ കഥകളാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കേട്ടതും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെ കുറേ പലയിടത്ത് കിടന്ന സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പ്ലേസ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ചില ബുക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവസാനം വരെ എത്താൻ അതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഓരോന്നും വളരെ ചിട്ടയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ആണ് അമ്മ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുവാണ്, ഞാനത് അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ഉള്ളടക്കം പോലെ തന്നെ നമ്മളോട് ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കവറാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഈ കവറിലേക്കായിരിക്കും ആദ്യം നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. ഞാനിതിൽ ഒരുപാട് രീതിയിൽ വരച്ച് നോക്കി, പ്ലാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി അത് പോരാ, കവറിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയണം അകത്തെന്തായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു, ഒരുപാട് ദിവസം ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ എന്തോ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഇതിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു. മുമ്പ് പലതും ചെയ്തു നോക്കി, എനിക്ക് പരിചയക്കുറവുണ്ട്. അപ്പം ഇത് പക്ഷേ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചിട്ട് വന്നു, ഒന്ന് നോക്കൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടി. അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ടെൻഷൻ എപ്പോഴാണാവും ഇതിൻ്റെ മറുപടി എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് റിപ്ലൈ കിട്ടി, വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം വന്നു. സന്തോഷം, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം, അഭിമാനം. ഇതിനെ സഹായിച്ച ഈശ്വരനോടും പാരൻസിനോടും പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് എൻ്റെ പുറകിൽ, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ അജിത്ത്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, സന്തോഷം. താങ്ക് യു. അതുകൂടി പറയാം. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റേജിലിരിക്കും. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രഷർ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീര ചക്രാസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലും ഓരോ സ്വരസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മൂലാധാരത്തിൽ സ്വാധിഷ്ഠാനം രീ അങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് എന്നെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഈ ഭയങ്കര അടിച്ചുപൊളി ഒരു പാട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതിരുന്ന് തുള്ളിക്കളിക്കും. അതിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല ഇത് തുള്ളിക്കളിക്കണമെന്ന്, അത് തനിയെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഗീതത്തിൻ്റെ പവറാണ്. അതേ സാധനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ഒരു ലല്ലബി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ തുള്ളി കളിക്കുന്നത് അത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നില്ല, അതുപോലെ തുള്ളിയേക്കാന്ന് ഒരിക്കലും വെച്ച് വിചാരിക്കത്തില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്പോഴും മാറും. ഇതാരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, സംഗീതത്തിൻ്റെ പവറാണ്. ഓരോ മ്യൂസിക്കും എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും അറിയാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസിനെസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് അസുഖം. അപ്പോൾ ആ ഈസിനെസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, ആ അസുഖത്തെ ദൂരീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ സംഗീതത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളത് പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെഡിറ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി ലോട്ടസിൻ്റെ സിമ്പൽ കൊടുക്കാൻ കാര്യം പ്യൂരിറ്റി. ഇത് പ്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോട്ടസിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു തരംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഒരു പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അടുത്ത സൈഡിൽ കൂടെ ഈ സിമ്പൽ കൊടുക്കാൻ കാര്യം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം, കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം വൈറസിനെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു തോട്ടിൽ വളരെ മിനിമലായിട്ട് ആളുകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരെണ്ണം വരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. ഒറ്റ നോട്ടത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം, ഇത് അസുഖമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇതൊരു കൊറോണ വൈറസിനെ ഓർക്കും. അപ്പം അസുഖമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ റിലേറ്റ് ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് സിംബലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ഘടകം. അപ്പോൾ ആ പ്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കി നെഗറ്റീവ്സ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോവും. അത് ത്രോ ഔട്ട് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോവും എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ശ്രുതി. ശ്രുതിയോടുള്ള സ്നേഹസൂചകമായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രുതി, Ganesh, State President, Kerala Brahma Sabha, to felicitate on this occasion. Om Sri Gurubhyo Namaha. Chitram Vadataror Mule Vritha Shishya Guru Yuva Gurostu Maunam Vyakhyanam Shishyastu Chinna Samshayaha. അവസാന ഭാഷ നടത്തുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റേതായ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ പ്രിൻസസ് ഗൗരി പാടന്തിബായ് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി ഏറ്റുവാങ്ങിയ
ഡോക്ടർ കെ കോമനക്കുട്ടി. ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കർ എസ് നായർ. ഈ വേദിയിൽ എല്ലാവരും ഡോക്ടറാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേദി അലങ്കരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനെ എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം എന്ന് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ, ലളിത രാമകൃഷ്ണനാണ് ഞങ്ങളുടെ സാധാരണയായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാറ്. പ്രാവശ്യം മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലളിത രാമകൃഷ്ണനാണെന്നെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ലളിത രാമകൃഷ്ണനാണ്. അതേപോലെ എത്തിയിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ, മറ്റ് സഹോദര പൊതുജനങ്ങളാണ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ ശ്ലോകം ആരംഭിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടർ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാക്കുകൾ വരുന്നില്ല. മാഡത്തിന് വാക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മാഡം ഒന്ന് കയറി നമ്മൾ മുമ്പിൽ നിന്നാൽ തന്നെ മാഡത്തിന് എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. മൗനം വാചാലം അതാദ്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതിന് വിപരീതമായി വാചാലമായാൽ എങ്ങനെ വാചാലമാകണം എന്ന് നമുക്കിന്ന് കാണുവാൻ സാധിച്ചത് തമ്പുരാട്ടിയുടെ ഭാഷണത്തിലൂടെയാണ്. തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു എന്നെ എന്തിനാണ് ക്ഷണിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വാതന്ത്ര്യ വംശത്തിൽ വന്ന വ്യക്തിയല്ലേ. അതേപോലെ പ്രിൻസ് അശ്വതി തിരുനാൾ രാമന്മാരുടെ മാതാവ് കൂടിയാണ്. നേരത്തെ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അവരുടെ അച്ഛൻ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ സഹോദരിയോട് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിലൂടെ ലളിത രാമകൃഷ്ണന്റെ പുത്രിയായ സുധാ രാമകൃഷ്ണന് ആ സംഗീതവാസന വന്നതോടുകൂടി അപ്പൂപ്പന് സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിൻസസ് തമ്പുരാട്ടിയുടെ സംഗീത പാഠവും അവരിലൂടെ അവരുടെ മകന് മാറ്റപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഞാനിവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ വലിയ കലാകാരിയാണ്, അതും അവർ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലായി. ഞാനൊരിക്കൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർ ചെരങ്ങ അണിഞ്ഞ് വിദേശായിരുന്ന ഒരു ഡെലിഗേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് നൃത്തങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കൊട്ടാരം. അപ്പോൾ വളരെ കാലം മുമ്പൊന്നുമില്ല, ഒരു 10 കൊല്ലം മുമ്പ്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എത്ര വലിയ കലാകാരിയാണ് അവർ എന്നുള്ളത്. അവരെക്കാളും നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ, ഈ ബുക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ, ആദ്യത്തെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ വേറെ വ്യക്തിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അസന്ദിഗ്ധമായി ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ. ഡോക്ടർ ഓമനക്കുട്ടി അവരും അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ മകളെ കൂട്ടി നല്ല ഒരു ഗാനാലാപനത്തിലൂടെ നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്നൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് അച്യുത് ശങ്കർ സാർ, അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് വളരെ കൊല്ലം മുമ്പ്, ഏതാണ്ട് 10-20 കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് സീഡിറ്റിൻ്റെ മറ്റോ ചുമതലയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോയത്. നിങ്ങളുടെ കരമനയിലെ ശ്രീമൂലൻ രാമവർമ്മ അസോസിയേഷൻ, അതും ഈ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ്. ശ്രീമൂലൻ തിരുനാൾ രാമവർമ്മ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ശ്രീമൂലൻ രാമവർമ്മ അസോസിയേഷൻ എന്ന അസോസിയേഷൻ 1888 തുടങ്ങിയത്. അതൊരു മുത്തശ്ശിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാജവംശം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കലകളെയും അന്ന് അവിടെ ഒരു പുസ്തക നാടക ക്ലബ്ബ്, അത് വേണ്ട ഒരു ലൈബ്രറിയായി മാറി, ഗ്രന്ഥശാലയായി മാറി. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അവസരം അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജവംശം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യാതിഥിയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, പരുത്തിപ്പാറയല്ലേ വീടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മുൻമുതൽ പരിചയമുള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൂടി ഈ സദസ്സിൽ എന്നോടൊപ്പം കിട്ടിയതും ഞാൻ വളരെ അധികം ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഗീതം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്? സാക്ഷാത് മഹാദേവൻ താണ്ഡവനൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടുക്കിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ 7 സ്വരങ്ങൾ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഡോക്ടർ സാംബശിവൻ അവർ ഒരു ആത്മീയ നമുക്കെല്ലാം മാർഗദർശിയാണ്, മാർഗബന്ധുവാണ്, ആത്മീയ മാർഗബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം. ഇന്ന് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലായെങ്കിലും അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്ന ആ പാത നമ്മൾ മറന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഈ സപ്തസ്വരങ്ങൾ സാക്ഷാൽ പരമശിവന്റെ ഉടുക്കിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. ഈ പരമശിവൻ തന്നെ വൈദ്യനാഥൻ, അതായത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള
പ്രാവീണ്യമുള്ള, ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ അർഹതയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ സംഗീതത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാന്ത്വനമേകാൻ സാധിക്കും, ഏത് രോഗത്തെ ഗുണപ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്താ സാക്ഷാൽ വൈദ്യനാഥന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുമാണ് ഈ സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്. 7 സ്വരങ്ങളിൽ എത്തനെ പാടം കേട്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഈ സംഗീതം. അതുകൊണ്ട് സംഗീതത്താൽ രോഗത്തിന് സാന്ത്വനം ഏകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും നമുക്കില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ഈ ഒരു സദസ്സ് ഡോക്ടർ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ 18 കൊല്ലം മുമ്പ്, ഇതാണ് 1.5 കാലഘട്ടക്കാലം മുമ്പ് കേരള ബ്രാഹ്മണ സഭ വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയാണ്. അവർക്ക് ആ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഇന്നും സൂക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന ഈ സദസ്സിനെ കാണുമ്പോഴാണ്. ഇത്രയും വർഷമായി ബ്രാഹ്മണ പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പരമ സന്തോഷമാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആ കഴിവ് അവർ ഇന്നും നിലനിർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആ വ്യക്തിപ്രഭാവം ഒരിക്കലും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, ഇനിയും മാഞ്ഞു പോകുകയില്ല. ഒരു ലൈബ്രറിയുടെ, ഒരു പുസ്തകശാലയുടെ കലവറയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ച അവർക്ക് ഈ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല, ഇനിയും പല പുസ്തകവും നമുക്ക് നൽകുവാൻ സാധിക്കും എന്നുകൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു ഉദ്യമമാകട്ടെ എന്നും കൂടുതൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവരുടെ രചനകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിക്കും. അവരുടെ വാട്സാപ്പ് പോസ്റ്റിങ്ങും മറ്റേ മെയിൽ ജിമെയിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാവ്യ ചാരുത തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്ത് സ്പോർട്സ് പോസ്റ്റിംഗ് നൽകിയാലും വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്, അത് അർത്ഥപുഷ്ടിയുള്ളതാണ്, അത് നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു കലാകാരി നമുക്ക് സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ലോകത്തിന് ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ പറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. സംഗീതത്തിന് അത്രയും കഴിവുണ്ട്. എത്ര നമ്മൾ ശോകമായിരുന്നാലും വയ്യാതിരുന്നാലും നല്ല ഒരു ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതോടുകൂടി തന്നെ മനസ്സ് ശരീരത്തെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സംഗീതം കൊണ്ടാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ, ഈ മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിൽ എത്തുന്നത് ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. നമ്മൾ ഉപനിഷത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥിതി, മനുഷ്യന്റെ സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവജാലത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാനന്ദമാണ്. ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആത്മീയതയും സംഗീതവും ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മളെല്ലാം മറന്ന്, നമ്മളെ തന്നെ മറന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ ബ്ലിസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ഓൺലി ബൈ മ്യൂസിക്. ബിക്കോസ് മ്യൂസിക്കിൽ ശാസ്ത്രവും സംഗീതവും ലോകത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് സംഗീതത്തിൽ കൊടുക്കുവാൻ പറ്റും. പല വാഗ്ഗേയകാരന്മാർ, ശ്രീ നീലകണ്ഠ ശിവൻ അടക്കമുള്ള വാഗ്ഗേയകാരന്മാർ നമുക്ക് ലോക തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും സംഗീതത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് ഇന്ദ്രയ്ക്ക് ശിവകൃപ വരുമോ. അതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഉണ്ടാന പോത് കുടമുറയോർകൾ കൊണ്ടാടി തൊണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുവാർ ധനം കുറയുന്താൽ കണ്ടാലും പേശാറിന്ത കൈത്തവമാല കൊള്ള എന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ നീതിയെ പോലും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ സംഗീതത്തിന് അത്രയും നമുക്ക് എന്ത് വേണോ പറഞ്ഞു തരാൻ സംഗീതം ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ബഹളവും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും എൻ്റെ തോളിലിട്ട് ഒരു ഭജനപ്പാട്ട് പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരച്ചിലൊക്കെ നിർത്തി അത് ആസ്വദിക്കും. എപ്പോഴും ഓടി വരും, എടുക്കണമെന്ന് പറയും, പാട്ട് പാടണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സംഗീത പ്രഭാവമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും 80 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതലായി കരമന സത്യവാഗീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭജനയോടുകൂടെ മാത്രം ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ തുടരാൻ വേണ്ടി ഞാനും കഴിഞ്ഞ ഒരു 20 കൊല്ലമായ ഭജനയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പാടുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ പാട്ട് മാത്രം മതി. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാൻ എത്ര സുഖമാണെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെ പ്രാവീണ്യമുള്ള ഓമനക്കുട്ടി ടീച്ചറെ പോലെ പ്രാവീണ്യം പാടുമ്പോൾ എത്ര സുഖമായിരിക്കുന്ന കാര്യം യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ സംഗീത നിദ്രയിൽ, ആ സംഗീത സാന്ദ്രയിൽ നമുക്കെല്ലാം എന്നും നിർവൃതി നേടുവാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. ലോകാഹ സമത്താഹ സുഖിനോ ഭവന്തു. ഈ പുസ്തകം ഇറക്കിയ ലളിത രാമകൃഷ്ണൻ, ഈ വേദിയിലെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ആശംസ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
one small memento from Mr. Ganesh. Before we proceed to the Kacheri, it's my proud privilege to propose a word of thanks at the conclusion of the book launch. Today has been a truly meaningful and memorable occasion as we celebrate the launch of Healing Through Carnatic Music, a deeply enriching and thoughtful work by our esteemed author, my mother. We are sincerely grateful to Her Highness Princess Parvati Bai, Padma Shri Awardee Vidushri Dr. K. Onnapati, Dr. Achal Shankar, Sri H. Ganesh, for gracing this occasion with their esteemed presence and making the event especially memorable. On a personal note, and on behalf of all her kids, I also want to thank the author, my Amma, for sharing this remarkable book with the world. Your dedication, vision, and commitment in bringing out this self-published work is an inspiration for us all. We are also deeply thankful to C. Neelakandan for helping us organize this event so smoothly and successfully. Sincere gratitude also goes to Ms. Shruti Shyam for deciding the beautiful cover of the book, and to Ms. Rupa Shiva for ably comparing the event with warmth and grace. We also express our heartfelt thanks to Srimati Purnima Girish for all her support and assistance throughout the process. We thank Sitarama Bhakta Sabha for kindly providing the hall and arrangements, Sri Manikandan for the catering services, and Sri Murli of Sri Kandeshwaram for the sound system that helped the program run seamlessly. On behalf of the author, I would also like to personally acknowledge the presence and invaluable support of Brahmana Sabha Mahila Vibhag and the Vivekananda Vanita Vedi. A special thank you also goes to everyone who worked behind the scenes, contributed in so many ways, and supported this launch with their time, effort, and goodwill. Your presence and encouragement have made this event truly special. Finally, to all our friends and well-wishers for being here and sharing in this celebration of music, healing, and literature, your support means a great deal to us. Thank you. Thank you, Srinu. I should say thank you from all of us for all the photographs you have been taking. Also.